touche pas, à mon école, 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 touche pas, à mon école. كلمتهم واحدة ومدرستهم واحدة ومستقبلهم واحد ورافضين هاي مدارس العنصرية مدارس قزواني ومندين بهاي التعليم اللي يعدل المعلمين والأساتذة وقمعهم لظاهر من أجل على المدارس. أنا تعود مدارس الموريتانيين كاملين ما معقول عن فرنسا يكون عندها مدارس الموريتان يقسموا ولاد المطارين وليزيترانجي وبناء موريتاني وشاشور مدارس ما فيهم قرايه ولا فيهم شيء. تركيا يرجعوا مبطوطين وتركيا يرجعوا ما قرايه ولا عندهم قراءه ولا عندهم شيء والاعداء تخايفين على ابنائهم ما يقدروا يمشون مدرسه الكذبه الحمراء مدرسه الجمهوريه ما يخالقه بيلي قسم واحد يقعد فيه 150 يشيل 150 يشيل ما يقدر يقراوا قسم و140 يشيل ما يقدر يقراوا قسم والقراء ما هم خالقين والناس تترس من هذا ولانا قابلين مرفوض مرفوض. واليوم تشبع مع ناسيوناليتي وإيران بلجيك ومنظمات المجتمع المدني وبلجيك وجاليه كامله رافضين هذا ورافضين وواقفين ضده ولانا لا نقبلوه ولانا لا نسكتوا عنه. والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن جينا هون اليوم ندب هاي اللي معدل هاي حكومة القزواني، حكومة اللي جات دخلت هاي الرئاسة فرص لها وعاد لا يطبق على الشعب الموريتاني اللي ما قدر يطبق عليه. المدارس اللي هامة تفتح للشعب الموريتاني اللي ما يسال حاله، اللي مدارس ما فيها قراية ولا عندها معلمين ولا عنده سبه واحده ولا عنده كران ولا عنده قاعد يقعد اليوم يقعد لي لا عنده واقف ولا عندهم طوابل ولا عندهم طوابل ولا عندهم سبوره يكتب عليها معناها علم كامل معناها كامل معناها كامل ما هو صالح. وهذا معدل لا الناس الضعفاء الناس اللي ما عنده مستوى بروايه بلا ما تقدر تتقدم بلا ما عنده قرايه ما تقرا لا سبه واحده ودايرين ذمات اياك عمو على انهم هم يمشوا هم يشوروك المدارس الاخرين الحره المدارس الفرنسيه وذا كامل ويقراوا فيهم ويبقوا اولادهم هنا يقدروا يقيسوا الخارج يقراوا والناس الاخرى ما تقدر تقرا. وهذا هم اللي عدلوا على ان ما كانت خالقه منحه للخارج اياك يقدروا تمشوا لاولادهم هم اولاد الناس الضعفاء الاخرى ما كانت قد تمشي لا قرات يجي لا تقرا بلا ما عنده قراي يقريها ولا عنده سبوره لا تكتب عليها حرف واحد ولا عنده كرنه يكتب فيها تلميذي ولا عنده لوح يكتب فيه تلميذي ولا عنده مقعده يقعد عليها كامل قاعدين للدص قاعدين للدص دص بار المدارس ما عندهم كواوي ولا عندهم فهم. وهذا انا تبلينا لكم اذا كان يعني لانها رافضين وحتى هاي المدارس معدين لا الناس اللي ما عنده قوه لشيء سوى شنو ذاك الكلام قال فاتوا قالوا زميلي سابقي ولا انا راشدين ولا انا مطولينه معناها علينا ها نحن ندين به ورافضينه ولا انا قابلينه وندور نعيطوا به في كل ارض وفي كل بلاد ولا انتم واقفين دونه كل صيبه الين نغيروه ان شاء الله باذن الله تعالى ولا يتقدم ابدا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. on jarama onon fof e arde yimɓeɓe kadi tinnade e arde chaque fois eɗen ñaago yimɓe yo gar e manifestation ngaji pour hollude Mauritanie e hollude parlement européen en jaadani ko watte Mauritanie ko. On est toujours là pour dire non, c'est que le gouvernement mauritanien est en train de le faire, de obliger les gens d'apprendre arabe. Nous ne sommes pas des arabes, même si on est des arabes, on ne veut pas apprendre arabe, c'est tout. Même si on était arabe, c'est choix. Si on veut apprendre arabe, on apprend arabe. Si on ne veut pas, on ne veut pas. On a le droit de choisir les écoles de nos enfants. Ça lié à dire oui, les écoles privées, on ne peut pas. L'année passée, pré-année, ils ont dit pré-année, on va faire pré-année en arabisation et c'est tout. Après, ils vont faire deuxième année, ils l'ont fait. Troisième année, ils vont le faire. Et maintenant, école privée, on va supprimer. Et nos enfants, ils étudient dans les écoles privées seulement. Il n'y a pas d'éducation dans les écoles publiques.
sa eɗen gandi enen fof ɗum ɗo pour wiide men ko wati jangge ko pour mumtude ɓaleɓe ko ɗum woni haala ka mumtude en tan so wona no yidde mumtude en ɓe mbiyata woto jangge e école aji privé par ce que école aji privé ɓe gandi ko hen janggata jamais ɓe mbiya yo école française yo udde de école turque yo udde hay goto nanta ɗum école turque nan ɗon jangga ha joni école française nan ɗon jangga ha joni pourquoi parce que ko ɓiɓɓe maɓɓe janggat toon les ministres et les kala liggotoɗo e état ɓinguel mum janggata ko école française donc école aji privé gonɗe e leyɗe miskineɓe ɓe ko ɗum ɓe jiiɗi ittude enen ko yen momtu woten janggu woten gandu woten pin ɗum ɓe cohli enen noon en darata mbiyen non eɗen jogui choix yidde ƴettude kala école neɗɗo yiɗi jangguinde ɗiyum yo jangguin ɗon ɗiyum enen jogui choix donc choix men ko enen jeeyi onon non à l'arabisation non à l'arabisation non à l'arabisation non à l'arabisation Non à l'arabisation. non à l'arabisation Non à l'arabisation. ne touche pas à mon école Ne touche pas à mon école. touche pas à mon école Touche pas à mon école. touche pas à mon école Touche pas à mon école. touche pas à mon école Touche pas à mon école. touche pas à mon école Touche pas à mon école. touche pas à mon école Touche pas à mon école. touche pas à mon école Touche pas à mon école. touche pas à mon école 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 touche pas à mon école. Ok, je vais donner à mes collègues d'autres qui vont parler. Salam alaikum. Discours. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je voulais seulement m'exprimer par rapport à la situation qui est en Mauritanie. Voilà, comme vous le savez tous, donc, non seulement il y a la discrimination au niveau de la Mauritanie, et tous les médias internationaux aujourd'hui sont en train donc, de les dévoiler. Donc je ne pensais pas une situation que nous vivons actuellement en Mauritanie, où tout le monde sait qu'il y a une discrimination raciale qui passe là-bas, non seulement du côté de l'éducation, parce qu'on est en train donc de supprimer les écoles privées. Et comme nous le savons, la presque totalité des écoles privées en Mauritanie sont dans des quartiers sensibles. Et supprimer ces écoles privées, ça veut dire que éliminer certaines couches sociales en Mauritanie. Et je pense que dans un pays, il ne peut pas y avoir donc deux types de communautés dans un pays. Je pense que l'éducation est sensible pour tous les enfants de notre pays. Il n'y a pas la Mauritanie qui est blanche, il n'y a pas la Mauritanie qui est noire, il n'y a pas la Mauritanie qui est ethniciste. Voilà, mais je pense qu'actuellement le gouvernement qui est en place en Mauritanie est en train de mettre en place un système uniquement pour exclure une catégorie sociale et une catégorie ethnique dans ce pays-là au niveau du système éducatif. Et nous qui sommes là présents aujourd'hui, notre objectif principal c'est de lutter contre cette xénophobie. Parce que là, si vous voyez actuellement en Mauritanie que les médias internationaux, je pense qu'ils sont un peu absents par rapport à ce qui se passe, et je pense que dans 10 ans ou dans 20 ans, tout le monde saura le système qu'ils sont en train de mettre en place, c'est d'éliminer nos enfants, et plus précisément les enfants des autres ethnies, qui sont les Peuls, les Wolofs et les autres types d'ethnies qui sont dans ce pays-là. Donc je pense que le fait de mettre en place un système éducatif qui fait catégoriser les races sociales dans ce pays-là, c'est dans 10 ans que les autres ethnies vont le sentir. Parce que nos enfants n'auront plus accès aux grandes écoles, ni aux grands concours dans ce pays. Donc nous lançons aux communautés internationales et plus précisément à l'UNESCO de faire face à cette situation éducative qui se passe en Mauritanie. Je ne peux pas comprendre de nos jours, dans un pays où on est en train de supprimer toutes les écoles privées qui sont au profit des autres couches sociales. Voilà, je pense que la communauté internationale doit actuellement aider la Mauritanie, les Mauritaniens dans son ensemble à combattre ce système qu'ils ont mis en place seulement pour combattre une catégorie sociale qui sont là. Voilà, donc je demande donc à toutes les institutions internationales, que ce soit l'Europe ou les autres institutions internationales comme l'UNESCO, vraiment de faire face à ce système racial que les Mauritaniens, que le régime mauritanien qui est en place, qui est en train de mettre ça en place. Je pense que quand on est dans un état de droit, les notions de règles de droit doivent être respectées dans tous les deux sens. Que ce soit toutes les communautés qui sont présentes dans ce pays-là, tout doit être respecté. Et pour le moment, on voit que l'État est en train de jouer un rôle à deux vitesses. Donc, il y a des Mauritaniens de catégorie A et il y a des Mauritaniens de catégorie B.
Voilà, donc si le fait de dire qu'ils vont supprimer les écoles privées, de faire une arabisation du système éducatif, j'en pense qu'il y a une couche sociale qui est déjà exclue. Et nous sommes là présents uniquement pour combattre ce système-là. Il n'y a pas la Mauritanie, en deux catégories, ni la Mauritanie a des ennemis, mais c'est toute une Mauritanie qui est là. Voilà, donc nous sommes là présents uniquement pour combattre deux choses, la non-arabisation du système éducatif et la suppression des écoles privées. Et je demande à tout le monde de nous aider, et plus précisément à l'UNESCO, de participer à ça, et surtout les communautés internationales, que ce soit l'Union européenne ou les autres membres, institutions gouvernementales qui sont dans le monde entier. Voilà, donc c'est ça que j'avais à dire, c'est dire non à l'arabisation du système éducatif et non à la suppression des écoles privées en Mauritanie. Acham subono haram acham haram acham subono haram acham subono haram hotomem 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 acham acham haram acham subono haram acham haram acham haram acham subono haram acham haram acham subono touche pas touche pas mon école touche pas mon école touche pas mon école acham subono haram acham subono haram acham subono haram touche pas touche pas touche pas touche pas Mingala head Mingala head Mingala head Mingala head touche pas touche pas touche pas touche pas Mingala head Mingala head Mingala head. Oui, assalamu alaikum bandiraɓe on calminama gofo inde mum e yettode mum mbiyetemi ko Cheikhou Ba comme artiste mauritanien. Donc garal men ɗo hande ne waɗi fayida mi sikki manifestation ji mbaɗoɗi ɗo ɗi foof oɗo place manifestation Mauritanie ɓuuri hen mayde ƴiƴam te ɗum ɗon chaque fois yimɓeɓe ne kaala ɗum par ce que concert aji to mbaɗama ɗo tout le temps heewat dak Mauritanie naɓe et chaque fois to yimɓe noddi min to konmiɗo to goto mon wiyama yo ar ɗo ene subaka arata donc neɗɗo arantuɗo wona pour goɗɗo arantuɗo ko pour hoore mum e pour wonɓe Mauritanie par ce que ko kaɓantuɗen ko haare ganduɗa pour Mauritanie ɓaleejo Mauritanie ɓamto yiɗa pour hujjaji men wawa yoltade et chaque fois yimɓe ne garte ɗiɗo discours aji par ce que ça fait joni combien de décennies ɓaleɓe ne piye te il continue à faire keɓe jiiɗi wadde ko e dow ɓaleɓe par ce que ɓe gandi enen en tinnaki il faut jaɓen critique de koye men taw pour mbawen avancede tant qu'on critique pas nous-mêmes en mbawata avancé il faut jaɓen critique de touche pas waɗi galle par galle ɗo e Bruxelles ala fof mo tinani kono go fof wiyata ko jaranani ɗum donc comment on peut avancer avec ndeɗo haare en mbawa avancé jamais en tampat tan keɓe jiiɗi wadde fof en mbaɗata dow ɓaleɓe min personnellement je suis très honteux miɗa yiya Mauritanie naɓe mbaɗa manifestation e nder Belgique ala hay temedere neɗɗo pour haɓanade ko jeunesse Mauritanie wawa janggude ko yiɗi janggude ko min personnellement je donnais beaucoup de cours à Mauritanie dans les écoles dans les ambassades ko ɓiɓɓe safalɓe tan goni hen je donnais des cours de musique ko ala ɓiɓɓe tubakoɓe walla ɓiɓɓe américaine ko ɓiɓɓe safalɓe woɗeɓe coyi goni hen école français c'est très rare tu vois un fils africain qui apprend là-bas ils n'ont pas de moyens c'est des fils safalɓe woɗeɓe coyi wonɓe hande waɗɓe oɗo loi Mauritanie ko sukaɓe ɓe goni école ambassade d'Amérique école de trique école d'Amérique ko kamɓe voti oɗo loi pour hollude enen ɓaleɓe mbawen wonde caggal mabɓe ha aduna no firto sukaɓe wona humam binnaɓe nde ndawa kala keɓe mbi to peuple janggadi
to sukaɓe janngani gonat ko c'est des esclaves esclave uji gonat par ce que ala fof hannde cukalel Mauritanie baba janngude ko yiɗi enen poti daranade hare nde wona hare il faut mi ɓooyi haalde ɗum wona hare heɓde kayitaji wona hare wonde ɗo e Europe no waɗa happiness ko hare pour mbawen kala men gummiɗo Mauritanie hannde dogiyari ɗo yiɗi ko pour Mauritanie ɓamto to Mauritanie ɓamtima ko mbatten ɗo a yoɓani courant Mauritanie a yoɓani gaz ala jangol no warma toon on a beaucoup de recherche enen hare men foti poɗɗon ko darade kaɓene ɗeɗo safalɓe cafato wawa yidde ɓaleejo mi haalan mon ɗum capato wawa yidde ɓaleejo oto tampine koye mon eɓe ɓoɗɗude babiraɓe men enen hande génération men il faut pinen safalɓe ça fait 20 ans mbiɗa juude safalɓe malumo en dini en kamɓe fof mi juude mabɓe hay goto mabɓe meeɗa yawade kam par ce que j'accepte pas ça mi meeɗa jabde capato no yawo kam il faut mettre ça dans notre tête capato wawa yidde ɓaleejo wawa yidde ɓaleejo wala yiwmi dini donc enen ɓaleɓe poɗɗen ko tinnade gona sarkulle gona bambara gona wolof mbawɗa wonde foof poɗɗen ƴeewen no mbatten monde entier o fof mbawa wadde manifestation ganduɗa kene dillina aduna o wona dillinde Bruxelles Bruxelles c'est un petit pays ƴeewen avec avec beaucoup de pays qu'on essaye de faire une grande manifestation yimɓe ɓe aussi yo jaltu mbasen funtude koye men mbasen funtude koye men daroɗen e hare nde hare ko ɓooyi haalde hare il faut neɗɗo ummono wona wiide woy mbiɗen ɗo hen mbiɗne li nono gonɗo o maayi toon c'est pas ça le problème c'est pas ça le problème min probléme om fof ko enen ɓaleɓe tant que ndentani hare nde gasta tant que ndentani kala mo haadi mum fofi wontarde ɗo c'est pas ça le but que pour qu'on puisse avoir le même droit que les autres à Mauritanie. Assalamu alaikum. Touche pas, 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 touche pas. Assalamu alaikum bandiraɓe on mbiruɗen ni e enen addenɗo enen hannde ko pour école aji Mauritanie loi gortoɗo yo iw en jaɓani yo yimɓe wona wiyade yo janggin ɓiɓɓe mumen arabe en kaɓani capat en kaɓani hay goto mbawɗo wonde Mauritanie naɓe fof ko gotum ko Mauritanie naɓe systéme o enen woni jiɗɗen yo iw systéme noon no waɗi fof no waɗi fulɓe no waɗi safalɓe no waɗi soninkoɓe gawɗo fof nani hen systéme gonɗo o systéme cañiɗo eyyi itti ɓaleɓe wadde mumen systéme safalɓe ɓaleɓe fof goni ɗon kono Mauritanie kañum fof ko ronde gotum safalɓe o safalɓe ɗeɓe o hardineji o sarkulleɓe jolfuɓe e fulɓe fof ene fof ndendi leydi ndi leydi ndi hay goto ɓuurani en goɗɗon eyyi leydi ndi hay goto ɓuurani en goɗɗon eyyi kañum fof poti yimɓirde maha leydi mumen leyɗele no goori ni eyyi leyɗele yimɓe Mauritanie kono leyɗele mbawɗe ɗumnide multiculturel kañumen fof ndendi culture e fof ndendi diine foti kañum fof ko yimɓirde mbawa maade leydi mumen mbasa wiide ne mbaɗa safal ɓolɓe banggue walla ne mbaɗa fulɓe ɓolɓe banggue walla soninkoɓe ɓolɓe banggue walla ɗum ɗo hennene ɓaleɓe ɓolɓe banggue waɗe ɓolɓe banggue ala Mauritanie ko fof remdi eyyi ɗum noon oɗo systéme ko waɗata ko woni ken jiiɗa en jiiɗa jangde arab felde en ngala hen hande en ngala hen janggo ko ɗum ɗon woni ko addi en ɗo hennene ko systéme baɗaɗo yo yimɓe janggo arab o en ngala hen
eyyi ko ɗum addi en hannde yo ɗum iw yimɓe yo gaccu jangga privéji janggina ɓiɓɓe men ko jiɗi yo janggo français yo janggo anglais yo janggo espagnol ko jiɗi fof yo janggo ko ɗum ɗon addi en ɗo enen hannde eyyi ɗum noon en ngala hen wonno hannde koreji men ɗi kam fof ɓe jalti tigui rigui ɓe jalti so haala Allah ko noon kadi gonga temps wiɗi en heeɓani no fewi hannde kadi ko samedi hewɓe ko liggotoɓe e semaine o foof donc addi ɗo yimɓe hannde noon ko woytade kadi no goytortono tout le ñande foof ni bon affaire aden ɗo ko haala jangde eyyi touche pas ma nationalité no wirano toujours ni ne touche pas ma nationalité ne touche pas ma terre et ne touche pas aussi ma l'école donc ɗum tan addi ɗo yimɓe hannde woytade kadi toujours no goytortono tous les jours ni enen kam ɓaleɓe so haala Allah en keptinaka to Mauritanie jeeyi men foof heftama ɓe kadi en kayitaji goo ɓe mbari en ɓe kepti ɓe calima janggen ɓe kepti leyɗele men ɓe kepti guenale men donc hay hunde en kaddaraka hande kadi ɓe gari ɓe mbi kadi école o eɓe mbaɗɗum supprimé no jangguirta noon enen ɓaleɓe no jangguirtuɗen école aji privé ɓe calima hande janggen école aji ɓe mbi e mbaɗa supprimé école aji privé donc noon minen min calima ɗum min ngala hen hande min ngala hen janggo donc hoto même école am hoto même duuɗalam hoto même duuɗalam ma nationalité ne touche pas mon école Mon école qui sont ici présents, ils manifestent contre la suppression des écoles privées en Mauritanie. Et non seulement il y a cela, mais il y a l'arabisation du système éducatif qui sont en train de combattre. Voilà, je pense que pour les personnes qui passent, ce sont des Mauritaniens qui sont ici et qui sont en train de combattre un système dans leur pays. C'est la suppression des écoles privées dans ce pays-là. Et nous le savons tous que la présence des écoles privées, l'essentiel des écoles privées se trouve dans les quartiers sensibles. Et supprimer les écoles privées en Mauritanie constitue à supprimer donc l'éducation des enfants des autres ethnies. Voilà, c'est pourquoi nous sommes là présents, c'est dire non à l'arabisation du système éducatif en Mauritanie et dire non à la suppression des écoles privées en Mauritanie. Parce que nous le savons tous, la presque totalité des écoles privées en Mauritanie se trouve dans les quartiers sensibles. Et nous tous nous le savons. Supprimer les écoles privées en Mauritanie, c'est supprimer l'éducation des enfants mauritaniens et c'est catégoriser les enfants mauritaniens. Donc les Mauritaniens qui sont présents ici aujourd'hui, ils sont là pour deux choses. Non seulement dire non à la suppression des écoles privées dans ce pays et dire non à la réalisation du système éducatif dans ce pays-là. Je pense que la Mauritanie, c'est un seul pays indivisible. Toutes les communautés ont les mêmes chances d'égalité, doivent avoir les mêmes chances d'égalité, que ce soit dans le système éducatif, que dans le système de la formation, que ce soit dans l'admission des grandes écoles. Et je pense que ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est protéger les enfants et éliminer certaines catégories sociales. Donc nous demandons aux gens qui sont présents ici que le but de notre manifestation ici, c'est de lutter contre un système que le gouvernement met en place, c'est-à-dire supprimer les écoles privées et l'arabisation du système éducatif en Mauritanie. Merci. Assalamu alaikum on calmina moni kala indi mum e yettode mum bon seɗen kala haala Mauritanie min kaldo mon ɗo ko gendarme gonnomi kadi école ko hunde wattidinde déjà hankadi keɓe warɓe men ha mayɗen woni ɓalejo foof
ɓaleejo kala ɓaleejo gurɗo e dow Mauritanie ko ñoƴƴaɗo ñoƴƴede noon wawa diwde ɗo hen wiide wonde nde watta neɗɗo Oumar Binne Oumar Binne holɗum ne waɗi jangguɓe école guila dawa dawi janggui tan ko français ɓen sa wi aɗa haɗa ɗumen hannde aɗa watta ɗumen arabeɓe jiɗɗa ko addude mumen wonde ganuma wona kañumen ni ko sukaɓe aroɓe lesɓe ɗum noon min gondani hen hannde min gondani hen janggo min kaldata kay Kaswani e hoore mum Kaswani e systéme mum amin mooli Allah ari ha ɗo hankkadi ko warde neɗɗo tan heddi sa wi wonde ɓiɓɓe ma wonde janggata nokku ma wonde a wawa wadde ɗo jeeyaɗa ɗo tawruɗa tan en tawritano men haydara ala ko gonɗa hen hankkadi racisme o wawa diwde ɗo ɗum noon min gondani hen hannde min gondani hen janggo touche pas 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 assalamu aleykum bandiraɓam Mauritanaɓe assalamu aleykum bandiraɓam occidentanaɓe assalamu aleykum bandiraɓam ɗanniɓe wonɓe leyɗele janane ene jaltinila leydi mumen Fali Force nde wonno sagata ɓe mbi so tawi a yawima ɗum jiiɗa koye jaɓɓal muɗum il est temps que la Mauritanie se lève son pied quand même sur certaines choses. La Mauritanie était un pays qu'on disait multiculturel. On avait une langue qu'on nous a réunis et cette langue-là c'était un train d'union entre les ethnies noires et les ethnies qu'on dit arabo-berbères. C'était la langue française. Et maintenant ils ont parti jusqu'à qu'ils ont quand même en train de détruire la Mauritanie, de mettre l'ignorance dans la population mauritanienne, de mettre les alphabets dans les populations mauritaniennes, surtout la communauté noire, de nous imposer la langue arabe. Nous, les négro-mauritaniens, on se pose des questions. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on refuse des arabes, nous sommes des musulmans, mais on peut demander l'État mauritanien, si la personne reçoit une diplôme en arabe, de quel pays il va travailler. Algérie, c'est un pays arabe, mais il ne travaille pas avec cette langue. Maroc, c'est un pays arabe, mais il ne travaille pas avec cette langue. Tunisie, c'est un pays arabe, mais il ne travaille pas dans cette langue. Arabie Saoudite, c'est la maison mère de l'arabe, mais il ne travaille pas avec l'arabe, il travaille avec les langues occidentales, comme l'anglais et le français. Mais nous, les Mauritaniens, simples Africains, pires Africains, on nous impose d'étudier arabe. Mais arabe, c'est qu'on étudie en arabe, ça suffit largement. Parce que de nous discriminer, de nous imposer la langue arabe, si maintenant on vient en Mauritanie, rester 1 heure de temps sur la capitale mauritanienne au voir, 90% population de la Mauritanienne, c'est des Noirs. Mais c'est des Noirs qui ne sont pas violents. C'est des Noirs qui ne sont pas des agressifs. C'est des Noirs qui ne cherchent pas de problèmes. Mais il y a des gens qui poussent les gens avec des problèmes. Ils sont en train de pousser ils ont poussé les gens jusqu'au dos, au mur. Il est temps que la Mauritanie recule. Il est temps que la Mauritanie recule. Celles qui aiment la Mauritanie ne poussent pas la Mauritanie à cette barbarie. Parce que c'est un langue massacre. Ils sont en train de massacrer la population mauritanienne. Et surtout, les gens qui sont des pauvres. Les gens pauvres en Mauritanie qu'on est en train de massacrer. Celle qui a de quoi, il ne restera jamais en Mauritanie pour dire que ses enfants vont suivre les études en Mauritanie. Les Occidents, surtout la capitale d'Europe, il faut aller voir ce qui se passe en Mauritanie. Et aller voir ce qui se passe sur l'entourage de la Mauritanie, sur les régions de Sénégal, qu'on s'appelle Saint-Louis Sénégal. 90% de la population du Sénégal, c'est des Mauritaniens qui disent que c'est des Arabo-berbères qui sont achetés là-bas les terrains et des maisons pour ramener leurs enfants, ils étudient dans de bonnes conditions. Et les autres pauvres qui n'ont pas de moyens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester là comme des ignorants, comme des alphabètes, et ils vont rester là pour être le marteau de l'État avec la population. Si on veut gouverner l'État, il faut mettre la population de l'État des ignorants.
Si la personne est alphabète, elle ne réfléchit pas, ils ne savent pas ce qui se passe au monde. Si la personne est alphabète, il ne peut pas lire ni écrire, il est facile de le gouverner. C'est ce que l'État mauritanien est en train de faire. Mais ce n'est pas bon pour la population mauritanienne. La Mauritanie, les populations mauritaniennes ont croisé les bras. Ils ont quand même évité la violence. Parce que la violence ne règle pas la violence. Mais l'État mauritanien a violenté la population mauritanienne. Depuis que la Mauritanie a reçu l'indépendance jusqu'à nos jours, l'État de la Mauritanie est en train de pousser la population à la guerre civile et à un massacre. Parce qu'ils ont mis dans leur tête qu'ils ont l'armée. C'est eux, le gouvernement, c'est eux, les commerces, c'est eux, le businessman de la Mauritanie, c'est eux. Toutes les richesses de la Mauritanie, ils ont accaparé ça pour dire que c'est eux qui sont l'homme fort de la Mauritanie. Tout ce qu'ils veulent de la Mauritanie, c'est ça qui va exister. Mais sachez que l'histoire de la Mauritanie est très bien écrite noir sur blanc, malgré que vous l'avez falsifié. Mais écoutez, cette falsification ne passera pas. Les Blancs aujourd'hui, c'est peine perdue. Parce que maintenant, c'est les maisons de réseaux sociaux. Il y a le YouTube, il y a le WhatsApp, il y a le Snapchat. Toutes choses qu'on veut savoir, on peut consulter les réseaux sociaux et on saura. Mais la Mauritanie maintenant est dans des déprats. La Mauritanie est dans des problèmes. Et la Mauritanie, ils sont en train de pousser la Mauritanie se mettre dans la guerre civile. Mais sachez que les populations mauritaniennes, c'est des populations très calmes, c'est des populations très dignes, c'est des populations très nobles, c'est des populations très croyantes. On croit à Allah. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire grand-chose et on ne peut pas faire dernière chose. Mais de dire que moi je suis le gouvernement, je impose ce que je fais dans les populations. Mais le jour que ça éclate, les Blancs ont dit mieux que prévenir, que de guérir. Trop, c'est trop. Il y a trop de l'ignorance en Mauritanie. Il y a trop de l'ignorance en Mauritanie. Le pays ici, il n'a pas de l'étude, il n'a pas des enfants qui font l'étude. C'est un pays alphabète et c'est ça qui nous a arrivé en Mauritanie. Mais si c'était la population qui croit, si c'était le gouvernement qui croyait à Allah, ils savent que la population de Mauritanie, ce n'est pas des populations méchantes. Et toutes les richesses que la Mauritanie a, Mauritanie ne devrait pas souffrir. Mais le Dieu n'aime pas le riba. Ce que vous êtes en train de faire là, un jour viendra, c'est la population mauritanienne qui va le regretter amèrement. Donc nous, on ne le souhaite pas, parce qu'on aime la Mauritanie. On aime la Mauritanie, on aime la Mauritanie, on n'aime pas la violence en Mauritanie, on n'aime pas la guerre civile en Mauritanie, on n'aime pas la discrimination en Mauritanie, mais l'État est en train de pousser la population au bout. Mais arrêtez, arrêtez, sans l'enseignement, le pays n'avancera jamais. Sans l'éducation, un pays n'avancera jamais. Avec des alphabets, la personne qui ne savent pas lire et écrire, qu'est-ce qu'il va investir dans sa vie? Arrêtez de mettre des Mauritaniens des alphabets, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Toute personne qui ne veut pas être alphabète ne viendra jamais l'alphabet. Parce qu'on a des enseignements que Dieu a descendus sur la terre. Toute personne qui veut étudier va étudier. Ouvrez les écoles, mettez les enfants mauritaniens dans de bonnes conditions. Qu'on est riche, qu'on est pauvre, qu'on est noir, qu'on est blanc, qu'on est jaune, nous sommes tous des Mauritaniens. Et Dieu nous a donné la chance de nous réunir dans une même langue qu'on dit Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. On sait ce que Dieu a dit, on sait ce que Dieu veut, on applique ce que Dieu a dit. Donc venons à raison, retournons nos pieds par terre et voir la Mauritanie, cette population qu'on a gouvernée. C'est la population mauritanienne lambda qui va uniquement étudier et nos soins. Pas de soins en Mauritanie, pas d'études en Mauritanie, pas d'hygiène en Mauritanie. Sans hygiène, sans études, sans la propriété, est-ce que ce pays-là va avancer? Elle va avancer sur quoi? Vive la Mauritanie, vive la République de la Mauritanie, vive la population mauritanienne, noire et arabe. Tenons la main à main pour qu'on change notre pays sur les griffes de ces gens qui n'aiment pas la Mauritanie. Vive la population mauritanienne. On veut une seule école qui réunit tous les Mauritaniens. Et voilà, donc, on dit stop à Ghazouani, dégage! Ghazouani! 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 Ghazouani!
G6 Une école pour tous, une école Donc, à chaque fois, c'est le même problème qui se répète en Mauritanie. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, nous réunissons ici pour manifester. Après la population qui se trouve ici, les Mauritaniens de Belgique, on voit ici que quelques personnes qui viennent manifester. À chaque fois, c'est le même problème. Moi, je me dis qu'on doit quand même vraiment trouver d'autres terrains pour vraiment pouvoir combattre ces problèmes qui se trouvent en Mauritanie. Donc, on doit changer vraiment de la position pour arriver à nos objectifs. Et en deuxième fois aussi, même en Mauritanie, moi, je m'adresse aussi aux parents qui se trouvent en Mauritanie. Normalement, ils doivent sortir, tout le monde doit sortir en masse. Que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les mamans et les papas, et les enfants, les élèves de l'université. Tout le monde doit se mobiliser pour lutter contre ces problèmes-là. On nous a tout fait. À chaque fois, c'est les mêmes problèmes qui se répètent en Mauritanie. Mais le problème, on nous manque la mobilisation. C'est la mobilisation qui manque au niveau de la Mauritanie. Donc, il faut qu'on sorte en masse. On doit sortir en masse pour vraiment combattre ces problèmes, pour faire face à cet État raciste contre surtout les Noirs. Nous ne sommes pas contre n'importe quelle langue. Toutes les langues sont bienvenues en Mauritanie, mais il faut qu'il soit la liberté. On a besoin de la liberté au niveau de l'éducation. Donc, c'est les gens qui doivent choisir eux-mêmes à leurs enfants qu'est-ce qu'ils veulent apprendre. Moi-même, j'ai étudié en arabe, mais c'était mon choix. Donc, la Mauritanie, vraiment, c'est multiculturalité. Donc, nous avons 4 langues nationales qui doivent être officialisées. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore officialisé. Donc, l'éducation en Mauritanie, vraiment, doit être libre. Chacun doit vraiment choisir. Donc, on doit vraiment sortir en masse. Ouais, les parents de la Mauritanie, vous devez sortir en masse. Sortez de vos maisons, sortez de vos salons. Sortez, c'est l'avenir de vos enfants qui est vraiment en jeu. Vous devez sortir. C'est vous qui vraiment qui est concerné. Nous ici, vraiment, on est bien. Nos enfants étudient, nous n'avons pas de problème. Si on est ici aujourd'hui, c'est pour vous soutenir. Donc c'est vous qui devez d'abord sortir en masse. Il n'y a personne qui doit rester dans les maisons. Sortez en masse pour combattre ces problèmes-là pour une bonne fois, une fois pour toutes. Donc on a besoin de la justice au niveau de la Mauritanie. Okay. Allo. Assalamu alaikum bandiraɓe. Darde men ɗo hannde ko caɗele Mauritanie. Caɗele ɗe noon ɓeyda debbo wirni ko caɗele men enen fof kala to ɓiɗɗo Mauritanajo woni to jiɗa fof gona caɗele ɗe ne concerne ma an. Tagga mbiɗi caɗele ɗe ne concerne ma an. Imagine wonɓe ɗo hannde to ko ɗo Bruxelles gonɗa to ko France gonɗa ko haɗa ko sukaɓe ma janggude. So sukaɓe ma kaɗama janggude an souci par ce que ko ɗo gonɗa cukalel so janggani ko probléme janggo. Donc holno gonirta ɗo e leydi ndi ɓiye ne haɗa janggude walla ɓiye ne haɗa hunde nder leydi mum
an au lieu ko goppa tama ngara dokka ɗum par ce que sa ari a darimi waɗi manifestation hollirde mettema gonɗa koye wallude ɓiye gonton kaɗa janggude o donc vraiment ɗum noon kadi il faut c'est à souligner bandiraɓe ne ñaaga so yimɓe noddama yo jaltu haare wona haare yimɓe ɗiɗi wona yimɓe tan haare ko haare murtannaɓe fof haare ko haare murtannaɓe fof sa ari balluɗa ko miñe balluɗa ko mawde balluɗa ko ɓiye balluɗa ko bana debbo balluɗa ko sukaɓe ma balluɗa ko badiraɓe ma min kam vraiment ko ɗum jogunomi mbeɗa haala yo Allah waɗan men jaam Touche pas, 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 touche pas. Modon Mauritanie naɓe min mbiyeten ko Gueladio Ba ko mi artiste actrice min mbi ko min calima école racisme yidde haalde ɗemgal gotal walla sukaɓe men kalde ɗemgal gotal taw enen en kalta ɗemɗe ɗum ɗon jeeya koye yaltinde neɗɗo leydi kadi sukaɓe ɓe ko kamɓe goni avenir leydi ko sukaɓe amdata leydi minen komin naalankoɓe mais komin sak sirluji kadi komin haaloɓe gonga tan eyyi nde won noon sukaɓe ɓe so tawi ɓe mbiyama wonde ɓeɗo janggo e école privé ɓeɗo oto janggo école privé ɓe ngalɗo ɗemgal oto ɓeeto janggalɗo ɗemgal firti ko ma woodi hen ubbaɓe leydi ɗum noon caloɗen sukaɓe men walla sukaɓe Mauritanie Mauritanie ɓe poti ko jiidude yimma e baaba ko gona Thiapar ko gona Sarkulle ko gona Jolfo ko gona Soninke ko gona Bamaranke ene fof jiidi yimma e baaba leydi ndi foti ko jokkodirde leydi ndi fotani wadde affaire racisme ene fof jibdina e leydi gotiri ene fof kadi muynide e ndu woturu ɗum noon gona Europe ko gona Afrique aɗa foti darnade sukaɓe wonɓe caggal ɓe gari sukaɓe kañumen lomtoto hen janggo enen mbawɗe tan ko fawnude terrain o ha feewa joɗɗen ɗo en mbi noon kasawani ko watta ko en ngala hen hande en ngala hen janggo en ngala hen ɓaawo janggo en ngala hen ɓawitel janggo zéro à Kasawani, zéro à la communauté mauritanienne qui veut les trucs de racisme. On est contre ça. Libre à la personne d'apprendre toutes les langues du monde. Libre qu'on libère la jeunesse mauritanienne, surtout la jeunesse mauritanienne, à pouvoir parler toutes les langues du monde. Zéro Khazawani et zéro le gouvernement mauritanien. Je m'appelle Gueladio, je suis artiste et actrice. Merci beaucoup. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم مرة أخرى نتكلم لكم عن هاي المدرسة الإقصائية اللي معدينها الإقصائيين. ولا نقول لكم أن هاي المدرسة نحن ما قابلينها ورافضينها. مدرسة معدينها إقصائيين اللي قصاوها الشعب الموريتاني من كل شيء. ويلعبوا على حقوق الشعب الموريتاني ومضاعفينها الشعب الموريتاني بكل وسيلة. أي رواية قاعدوا يجبروها لا يبغوا بها الشعب الموريتاني عدلوها له، يقتلوه بكل الصفات، يقتلوه بصفة باردة ياك ما يحس بها حد سوى شنو. معناها على أن هاي المدرسة اللي هي نحن ما لنا قابلينها، بالله هي مدرسة ما هي خالقة ولا هي خالقة. مدرسة لا يتود كلاس الواحدة اللي فيها قريب من شيء 160 تلميذ، ما عندهم قاعد ولا عندهم طوابل ولا عندهم سبورة يكتبوا عليها. الكلاسات اللي معطيينهم ما فيهم كواب ولا فيهم فام ولا عندهم الضبط ولا المدرسة ما فيها الماء ولا فيها دشات. كيف هذا؟ وكيف اولاد الوزير اولاد الرئيس اولاد دبيتات ما هو واحد منهم يتكلم، ما هو واحد منهم يوقف ضد هاي الروايه. الشعب هو اللي داروا فم وعادوا هم اللي متباركين مع اي روايه لا الشعب يقتلوه يصوتوا عليها. هاي روايه غير مقبوله. اولادهم هم اولاد الرئيس اولاد الوزير يقراوا صور المدارس الاخرى اللي ما فيها اللي هو من فمات لا يمشي وادي الخارج يقراوا. يبقى الناس الاخرين طيبه مساكين ما يقدروا يقراوا.
ما يقدر يحقوا بلاد ولا يعرفوا سبة وشنو يقدروا يتحركوا به ياك يدافعوا به عن رؤوسهم ولا من يتلقى بحد راسه يحوزوا عليه يقفلوا عليه ويحرسوه ويبطوه ويقتلوه. هاي رواية مرفوضة وواقفين ضدها وطالبين جميع المؤسسات الدولية تعاون بإقصاء الناس الإقصائيين المتبارك مع يخص الشعب الموريتاني وإيهامهم يدمروه. وشكرا جزاكم الله خير. Touche pas, touche pas, touche pas, touche pas, touche pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On calminama on juurama no fof darnen ɗo hande kadi ko machallah ko kewi Mauritanie ko ɗum noon dar en tinnima hono fewi kadi wono jarama Allah jarama on arɓe fof ɗum noon jokken golle tan ko kewi Mauritanie ko kam so mbiran kala gasata quoi ko probléme aji ɓay koye leydi ɗum noon e ngala hen hande e ngala hen janggo daroɗen neɗɗo leydi ma so mema kala mbaala wonde fof darade tinnoɗa ɗum noon yo Allah hokken no tinnore ɗen daroɗen neɗɗo ko ƴiƴam muɗum leydi muɗum ɗum noon yo Allah wallu ɗum noon e ngala hen hande e ngala hen janggo merci beaucoup marhaba bik mono. Voilà, je veux seulement rappeler aussi aux gens que l'origine, l'objet de cette manifestation, c'est de lutter contre l'arabisation du système éducatif de la Mauritanie et la suppression des écoles privées. Mais aussi, je demande à toutes les autres communautés de faire un effort, de construire dans leur village, dans leur commune, des écoles pour l'enseignement de leur langue maternelle. Ça aussi, c'est un objectif que tout le monde doit atteindre. Nous, dans nos villages, on ne voit même pas des écoles qu'on enseigne le Pulaar, il n'y a même pas. Donc pour combattre un système aussi, il faut mettre un système en place. Moi je dis que pour combattre un système, il faut que nous-mêmes que nous mettons en place un système qui permet de contrecarrer ce système-là. Voilà. On est là, on est en train de crier par rapport à une situation qui se prévoit en Mauritanie, l'arabisation du système éducatif et la suppression des écoles privées. Mais nous, de l'autre côté aussi, on doit faire quelque chose pour contrecarrer ce système. Pourquoi ne pas construire des écoles aussi où on enseigne uniquement le Pulaar dans nos villages, dans nos communes, dans nos départements? Voilà, moi je dis que c'est la politique qu'on doit faire par rapport à cette situation, à ce système qui prévoit en Mauritanie. Construisons des écoles dans nos villages, dans nos départements, dans nos régions. Même si ce n'est qu'une seule classe que vous faites dans un village, que l'après-midi les enfants partent apprendre le Pulaar, c'est un avancement. Mais si par exemple on reste dans le balcon et on peut observer deux autres, mettre en place un système qui permet de contrecarrer donc l'évolution de nos langues, l'évolution de l'enseignement de nos enfants, et nous restons les bras croisés, nous restons sur le balcon pour observer les autres, ça c'est pas bon aussi. Donc c'est à nous d'essayer quand même de construire des classes dans nos villages et d'enseigner le Pulaar dans nos villages. Je pense que ça c'est l'objectif principal pour tout un chacun. Parce que le fait que de dire que maintenant on va arabiser le système éducatif mauritanien, on va instaurer la suppression des écoles privées et que nous savons que toutes les écoles privées sont dans des quartiers sensibles en Mauritanie, nous devons aussi nous aussi lutter à ce combat-là. Construisons des écoles dans nos villages où on enseigne uniquement le Pulaar. Voilà, il faut quand même qu'on construise des écoles où on enseigne le Pulaar l'après-midi. Donc c'est à nous aussi de faire un effort pour combattre ce système-là. On dit arabe. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Moi c'est Amata, Mauritanie. Donc je ne suis pas là au nom de l'organisation que j'ai dit. Je suis là en tant que citoyen mauritanien et en tant que aussi quelqu'un qui est vraiment touché, qui passe actuellement en Mauritanie. Franchement, l'heure est grave en Mauritanie actuellement parce qu'on ne peut pas comprendre des écoles publiques mises par l'État, l'école d'excellence et l'école enseigne publique dont on dit que c'est les écoles des pauvres. Parce qu'aujourd'hui, ces écoles d'excellence sont faites juste pour des gens que leurs parents se trouvent dans le gouvernement. Et les autres écoles publiques, déjà, les écoles n'ont plus de place actuellement, et alors qu'il y a beaucoup d'enfants qui se trouvent aujourd'hui dans la rue. Et aujourd'hui, je lance appel à toutes les organisations internationales qui se trouvent en Mauritanie, qui luttent pour les causes des enfants, qui luttent pour le droit des enfants. C'est à eux de faire des sittings, des manifestations. Parce que demain, quand on dit qu'il y a beaucoup d'enfants dans la rue, et je demanderai où étaient les organisations internationales quand la Mauritanie a voulu changer l'école ou a voulu supprimer les écoles privées en Mauritanie. Maintenant, pour vous dire que ce combat, ce ne sera pas facile pour nous. Ça ne va jamais être facile pour nous. J'ai participé à la première manifestation à Nouakchott le vendredi passé. On n'a pas eu un sitting tranquille comme ça. On a
bastonné, on était frappé, on était même amené à la police. Et pour moi aussi, là, il n'y a pas de droit. Chaque personne est libre de manifester, chaque personne aussi est libre de citer. On ne manifeste pas parce qu'on est contre notre pays, on ne manifeste pas parce qu'on n'aime pas notre pays, on manifeste juste parce qu'on veut que le pays soit comme les autres pays de droit. On veut juste aussi que l'éducation mauritanienne aille de l'avant, car l'éducation, c'est ça qui va construire un pays. Et alors que je vois la Mauritanie, ce qui se passe actuellement, c'est de détruire les enfants mauritaniens. Faites des écoles privées, faites des écoles publiques, faites des écoles d'excellence dont certains enfants qui se bénéficient, d'autres sont écartés. Et j'ai dit encore une fois, l'heure est grave et vive la Mauritanie et le combat continue. Mauritanie, le spectre d'une arabisation imposée aux non-arabes. Disait Amadou Ampateba, un écrivain malien, je cite, « La beauté d'un tapis réside dans la variété de ses couleurs. Plus un tapis a de couleurs, plus ce tapis est magnifique. » Comme cette citation, la Mauritanie est un pays pluriethnique et multiculturel, et c'est ainsi qu'elle est faite et qu'elle restera. La diversité des langues en elle-même ne pose pas de problème en Mauritanie. Ce qui pose problème en Mauritanie, c'est le fossé implanté entre les différentes communautés. Cette séparation sociale est due à une incapacité de bien gouverner le pays de la part des différents régimes qui se sont succédés en Mauritanie. Commençons par le premier président Mokhtar Oudada jusqu'à Ghazouani aujourd'hui.